Kalau kata tak ada. Wah, boleh puasa aku. Ustaz Din. Ustaz Din tak ada apa lagi tak? Wira Ustaz Din. Tak ada. Kepuk sikit tu Ustaz Din. Ya lama batu saya beli hak baru pula. Wak dobek. Hak masuk kat Mesir. Ni tak berapa nak itu mana. Kertas dia tu kepuk. Cepat kepuk. Lepas tu memang balik belum pukul 11 pun. Tapi tempat kau tu tempat saing lama ya ajak minum tu. Lambat sikit jadi. Jual bazar Ramadan? Tak. Tak buka bazar Ramadan? Ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Mana mari? Mari kat mana? Wa idzi sasqamu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim
أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى: وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annal muraqabata, akan bahawa sesungguhnya bermula muraqabah itu min asyrafil maqamati, ialah setengah daripada semulia-mulia daripada segala maqam kedudukan di sisi Allah. Wa arfa'il manazili, dan setinggi-tinggi tempat, setinggi-tinggi daripada segala tempat. Wa a'lad darajati, dan setinggi-tinggi pangkat, setinggi-tinggi daripada pangkat. Semua tu atas pada kata asyrafi lah kata. Jadi muraqabah, hati kita tu mengintai-ngintai ke Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-geri kita, dalam setiap gerak diam kita, dalam setiap kelakuan kita. Tu orang panggil semulia-mulia daripada maqam-maqam, dan setinggi-tinggi daripada segala tempat-tempat, dan setinggi-tinggi daripada segala darjat. Wahia, dan ia maqam muraqabah tu maqamul ihsani, ialah maqam ihsan. Mana al-musyaru, boleh juga, atau al-musyari lah sifat bagi ihsan. Ihsan tu diisyaratkan ilaihi, kepadanya ihsan, biqaulihi, dengan sabdaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Bermula ihsan tu ialah bahawa engkau ibadat akan Allah ka'annaka, seolah-olahnya engkau tu tarahu, melihat akan dia Allah. Itu dia panggil maqam syahadah. Fa illam takun tarah, maka jika engkau tidak dapat melihat akan dia Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah tu melihat akan dikau. Itu orang panggil maqam muraqabah tu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, tu orang panggil maqam muraqabah. Tu hati dia tu mengintai-ngintai kat Allah, artinya ia mengetahui bahawasanya Allah Taala senantiasa memerhatikan dia dalam setiap gerak-geri dia. Maka ketika tu apabila cenderung hati dia nak buat maksiat, malu dia. Kenapa? Kerana dia percaya kata dia dalam penyaksian Allah. Itu. Wa kullu ahadin, dan bermula tiap-tiap seorang minal mu'minina, daripada orang yang beriman kepada Allah, yu'minuna bi annallah, beriman percaya mereka dengan bahawasanya Allah, bi annallah ta'ala, dengan bahawasanya Allah Ta'ala la yakhfa alaihi, tidak tersembunyi di atasnya, di atas Allah Ta'ala, syai'un, oleh sesuatu apapun, sedikit pun, fil ardi, pada permukaan bumi, wala fis sama'i, dan pada segala langit tu, pada langit dan pada bumi. Pasti dah orang beriman ni, ia percaya kata bahawasanya tidak ada sesuatu pun di atas Allah Ta'ala tu terselindung daripada Allah, pada bumi, di bumi, atau dalam bumi sekalipun, atau pada langit dan pada segala lapisan langit, tidak ada sesuatu pun yang terselindung daripada Allah. Semuanya di dalam pengetahuan Allah. Wa ya'lamu, dan mengetahui juga annallaha, akan bahawasanya Allah Ta'ala ma'ahu, sertanya, serta seorang tadi, ainama, serta seorang daripada kamu yang mukmin yang beriman tadi lah, ainama, di mana sahaja kana ada ia seorang daripada kamu tu, pasti dia tahu bahawasanya Allah serta dia. Yang ini serta dengan ilmunya, serta dengan bila ilmi wal ihatati wal iqtidari. Mari ya. Allah Ta'ala serta kita tu dengan ilmu pengetahuannya, dengan peliputannya, dengan penguasaannya. Allah Ta'ala serta kita. Maknanya kita tu sedikit pun tidak terlepas daripada Allah, daripada pengetahuan Allah, daripada peliputan Allah, dan daripada penguasaan Allah. Di mana saja kita berada. Maka orang mukmin tu ia yakin lagu tu, ia tahu lagu tu, ia yakin lagu tu. La yakhfa alaihi, tidak tersembunyi lagi di atasnya Allah syai'un, oleh sesuatu apapun, sedikit pun,
min harakatihi, daripada geraknya seorang daripada kamu, wa sakanatihi, dan diamnya, daripada segala diam seorang daripada kamu. Walakinish sya'na, dan akan tetapinya bermula kelakuan fi dawami hadzal masyhadi, pada mengekali ini penyaksian, wa husuli thamaratihi, dan mendapatkan akan buahnya. Buah bagi pengetahuan. Kalau setakat tahun tu duk tahu gitu jelah. Setakat ilmu yakin lah. Tapi nak wi rasa, orang panggil perkara hak kita tahu, kita yakin tu wi senantiasa sedar dalam jiwa kita. Tu kelakuan bagi mengekali ini penyaksian dan menghasilkan buahnya, allati awwaluha, yang bermula pertama sekalinya. Yang pertama sekalinya, alla ya'mal, bahawa tidak beramallah seorang hamba tu, fima, pada barang, yakni pada ibadat, bainahu, di antaranya hamba, wa bainallahi ta'ala, dan di antara Allah Ta'ala, amalan, akan satu amalan pun, yastahyi, yang malulah ia, ayyarahu, yang berasa malulah ia, ayyarahu, bahawa melihatlah, melihatlah akan dia, akan seorang tadi itulah, alaihi, di atasnya, di atas amal, rajulun minas salihina, oleh seorang laki-laki di kalangan orang yang soleh. Tu pertama-tama sekalinya dia tidak beramal pada apa ibadat, akan satu ibadat yang malulah ia, bahawa melihat akan dia, akan seorang itu di atasnya ibadat oleh satu orang laki-laki di kalangan orang soleh. Artinya kalau orang baik lihat dia buat kerja lagu tu, maka dia tidak akan beramal. Begitu kan ya? La ya'mala fi ma bainahu wa bainallahi amalan yastahyi an yarahu alaihi rajulun minas salihin. Tu. Jadi dia tak gamuk orang panggil nak buat kerja yang mana kalau dia buat benda tu, malu dia kalau orang soleh tu tengok dia. Gitulah. Apa? Iaitu amalan yang tidak baik, maksiat itulah. Itu awal-awal sekali. Awal-awal sekali kita nak menghasilkan ke muraqabah tu, ialah kita tu tak buat kerja, satu kerja, satu amalan yang malu bahawa melihat akan dia, akan seorang di atasnya amal tu oleh satu orang laki-laki di kalangan orang yang soleh. Artinya buat kerja maksiat. Maka tak buat maksiat. Itulah orang panggil apa? Pertama sekali kerja yang perlu dibuat kalau seorang tu nak menghasilkan akan muraqabah. Nak mengekali ke orang panggil pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa menyaksi dia. Maka dia tak akan buat perkara yang mana kalau dilihat oleh orang yang soleh, malu dia. Orang baik tengok dia buat kerja amalan yang jahat, malu dia. Itu pertama sekali. Wa hadza, dan ini la ya'mal fi ma bainahu wa bainallahi amalan yastahyi an yarahu alaihi rajulun minas salihin, azizun, perkara yang sangat janggallah, payah nak dapat. Mana yang mulia, mana perkara yang payah, yang lebih, yang mulia. Tapi mulia sini ingat mana yang payah nak dapat. Banyak orangnya buat kerja amalan tak ada kira dah. Orang soleh tengok, engkau siapa tengok, pokok dia bangga nak pula dengan maksiat yang dia buat. Dia tunjuk nak pula di Facebook. Dia minta nak pula orang supaya pakat sokong maksiat yang dia buat tu. Tu berat lah tu. Kalau seorang tu nak dapat ke maqam muraqabah, pertama sekali kena malu buat kerja maksiat. Buat kerja yang mana kalau ada orang soleh tengok, malu go. Itu lah. Lagu ni pun kerjaan ni azizun, payah nak dapat ni. Itu azizun makna mulia ni, payah nak dapat. Wa ma wara'ahu, dan barang yang di belakangnya. Mana belakang daripada ini ni. Wa ma, dan bermula barang yang belakangnya. Barang yang kemudian daripada hadza ni, a'azzu, terlebih payah lagi nak dapat, minhu, daripada ini. Tu. Hingga mana? Ila an yasiral abdu, hingga kepada bahawa jadilah oleh seorang hamba tu,
fil akhiril amri, pada akhir hijainya mustaghriqan, tu tenggelam ia billahi ta'ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa fanian, dan fana binasa dia, amma siwahu, barang daripada barang selain daripadanya, daripada Allah ta'ala. Tu hak paling tinggi sekali tu. Jadi awal-awal perlu nak cerita hak fana ke berapa, cerita dulu kata kita buat maksiat ke, kita berani ke tak, suka ke tak. Kalau kita suka buat maksiat, artinya kita tu jauh lagi lah nak dapat muraqabah tu. Nah, kerana maksiat tu ialah perkara yang kalau orang tengok, orang soleh tengok, malu kita. Itu hak pertama-tama sekalinya jangan kita buat. Kenapa? Kerana kita percaya kata bahawasanya tidak ada yang tersembunyi di atas Allah oleh sesuatu apa pun daripada segala gerak dan segala diam kita. Pasti Allah Ta'ala menyaksi. Maka ketika itu tidak mengejarlah kita akan satu amalan yang malu bahawa dilihat akan kita tu di atas amal tersebut oleh satu orang yang soleh daripada orang soleh. Mana bukan buat kerja maksiat terang-terang dalam zahir, dalam batin, mana dalam secara tersembunyi pun tak buat maksiat. Sebab apa? Sebab malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu pada Allah Ta'ala, kerana dia yakin kata Allah Ta'ala tu menyaksi dia dalam penyaksian Allah. Yang mana kalau orang tu kurang, orang panggil percaya dia dengan Allah Ta'ala tu tak berapa nak kemas, yakin tu ilmu yakin, kalau dia buat juga maksiat tapi dalam keadaan tersembunyi-sembunyi lah. Nak buat depan ramai tu rasa malu, tu pun bagus dah tu kalau kiranya. Malu pada manusia tu kemas dah tu. Tapi jauh lah nak dapat maqam muraqabah. Sebab apa? Hati dia terlepas dengan Allah, hati dia duk paut dengan manusia. Kalau manusia ada, barulah dia tak buat maksiat, baru dia berjuru selalu dah. Sebab apa? Dia percaya kata manusia tu lihat dia, manusia tu tahu apa kelakuan yang dia kerja. Itu pun bagus dah tu. Di makam kita orang-orang hak syariat tak berapa nak kemas ni, hak tu pun tinggi dah. Maknanya kita tak buat maksiat dengan secara terang-terangan. Tu. Tapi bagi orang yang nak menuju kepada makam muraqabah, maka dia tak akan buat maksiat walaupun dalam keadaan tersembunyi. Mana gitu. Ini amalan tadi tu maksiat lah tu. Satu amal yang malu bahawa dilihat akan dia seorang tu di atasnya maksiat atau atas amalan tersebut oleh satu orang lelaki di kalangan orang yang soleh. Maksud sini bukanlah orang panggil kalau orang soleh tengok baru dia tak buat. Bukan. Dalam sunyi tak ada orang pun dia tak buat. Tu. Kenapa? Kerana hati dia tu duk mengintai-intai ke Allah Ta'ala. Macam kita ni kalau tak ada orang ke, maksiat nombor satu je lah. Ibadat lepas tahu. Ada orang baru kuat ibadat. Nak jemaah panjang ramai, kau panjang surat dia baca dak tu ni. Kau lama dia sujud. Nak jemaah amin ya Allah. Kau panjang dia berdoa. Dah. Sebab orang ramai tengok ni. Buat ada orang teh senapah. Allah sudah tak ada nyawa gitu semaya dak tu ni. Itu kalau kitanya apa? Orang-orang awam macam kita ni. Ada lagi hak lebih teruk, bangga dah pula buat maksiat terang-terangan. Tu teruk nak tu. Dengan manusia pun tak ada malu. Apa tak lagi dengan Tuhan. Macam kita ni tak ada malu dengan Tuhan. Kenapa? Kerana kita tu yakin kita tu tak berapa dalam mana. Tu. Kalau orang-orang macam wali tu, umpama sahabat Nabi macam Sayyidina Ali tu, dia kata lau kushifal ghita, lau kushifal ghita apa? Mazdadtu yaqinan atau kama qala. Kalaulah dibukakan akan hijab penutup ghita, perkara yang melindungi kita ni daripada nampak syurga neraka pahala dosa, mazdadtu yaqinan, secaya tidak bertambahlah olehku akan keyakinan. Mana apa? Yakin dia tu sama. Tuhan buka ke Tuhan tutup sama. Maknanya tinggi dah yakin dia tu. Macam kita ni yakin tu setakat ilmu. Maka sebab tu tak nampak mana. Bila tak nampak tu lah orang panggil kita dah buat kerja juga maksiat kalau secara tersembunyi. Cuma kalau ada orang kita malu ke orang. Awal-awal orang nak menempuh jalan muraqabah ni, mestilah dalam diam, dalam sunyi pun dia tidak buat perkara yang malu kalau dilihat oleh orang yang soleh. Itu. Tapi bukan kerana orang soleh lihat dah, tapi kerana Allah Ta'ala tu sendiri. Itu maksud.
wa hadza azizun, dan ini jarang sekali lah nak dapat. Wa ma wara'ahu, dan barang yang kemudian daripada hadza ini a'azzu minhu, terlebih jarang lagi lah daripadanya ini. Ila an yasira, hingga ke mananya orang panggil nak menempuh jalan muraqabah ni, ila an yasira al-'abdu, tu hingga kepada bahawa jadilah oleh seorang hamba tu fil akhiril amri, pada akhir hijaannya, mustaghriqan billahi ta'ala, tenggelam lemah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa faniyan, dan binasa dia amma siwahu, daripada barang selain daripada Allah, qad ghaba 'anil khalqi, sungguhnya telah raib ruyuk hilang, anil khalqi, daripada makhluk. Sebab apa? Ghaba 'anil khalqi, raib daripada makhluk ni, bisyuhudil haqqi, dengan sebab menyaksi hati dia tu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu bila hati dia tu musyahadah ke Allah Ta'ala daripada muraqabah, dia mujahadah ke muraqabah ada dalam jiwa dia, maka hassanallahu sa'irahu bil musyahadati, barulah dia akan dapat maqam anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau ibadat, engkau jadi hamba akan Allah Ta'ala seolah-olahnya engkau nampak ke akan Allah. Bila engkau nampak akan Allah Ta'ala lah hati engkau, maka ketika tu perkara selain daripada Allah tu raib, hilang daripada hati engkau. Itu maknanya qad ghaba 'anil khalqi bi syuhudil haqqi, sungguhnya raib hilanglah daripada makhluk ni dengan sebab syuhud hati seorang arif itu akan yang hak. Siapa hak? Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu sebagaimana firman Allah Ta'ala adalah idza ja'al haq wa zahaqal batil, apabila datanglah satu kebenaran maka hilanglah segala kebatilan. Mana bila kebenaran itu datang dalam hati seorang arif billah, idza ja'al haqq, bila datanglah al-haq, siapa al-haqqi ta'ala Allah, bila datangnya Allah Ta'ala dalam hati seorang yang arif tadi tu, wa zahaqal batil, maka hilanglah segala kebatilan. Apa kebatilan di sisi orang arif billah? Ma siwallah, barang selain daripada Allah. Wal tahaqqah, dan sebenarlah, ataupun dan berhaklah, itu wal tahaqqah, dan berhaklah siapa seorang hamba tadi tu bimaq'adi sidqin, dengan tepat kedudukan yang benar, inda malikin muqtadirin, di sisi Tuhan, yakni malikin muqtadir kena kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah, sang penguasa yang maha menguasai tu, malikin muqtadir. Tu ayat Quran tu. Nah, dia campur dengan ayat Quran, tapi tak tulis ayat Quran. Tu. Maka ketika itunya wal tahaqqa bimaq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, maka berhaklah dengan kedudukan yang benar di sisi Tuhan yang menguasai, Tuhan raja yang menguasai, sang raja yang menguasai itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad lagi, wa alaika ay ilzam alaika, perlazim, perwajiblah ke atas diri engkau, ya akhihi saudara. Wajib gapo? Bi islahi sariratika, dengan memperbaiki, memperelokkan hati batin engkau. Perbaikikan jiwa kita, perbaikan hati kita. Tak suruh sibuk hati orang lain lah, hati kita tu kita perbaiki dulu. Tu baiki jiwa kita dulu. Sehingga mana? Hatta tasira khairan min alaniyatika salihati. Gitu. Hatta tasira, sehingga jadilah tu engkau tadi tu jadilah khairan, akan kebaikan, akan baik batin engkau tu. Hatta tasira khairan, sehingga jadilah batin engkau tu kebaikan, baik maknanya min alaniyatika salihati, daripada zahir engkau yang baik. Jadi zahir kita hak baik itu mudahlah kita nak tunjuk, kita nak buat. Buh piah, buh janggut sikit, cakap anak entah sikit, nak buat acah soleh lah. Tu ambil wasabah kilik atik, atalah kata tekak atik, nak buat acah baik lah kitanya. Tu hak zahir tu boleh nampak baik dengan mudah, tapi hak batin hati tu belum tentu lagi. Maka dia suruh kitanya islah ke batin kita, perbaiki ke batin kita, hingga jadi batin kita tu baik, lebih baik daripada zahir kita yang baik. Tu lagu tu dah tu ni. Macam kita duk sibuk nak buat baik ke hak zahir.
Hak zahir nak nampak comel bos rebah. Hak zahir nak nampak macam orang beragama bos janggut etik. Nah. Hak zahir ni nak nampak macam kemas Islam dekat cakaplah anak ente. Nah. Tak bunyi Islami kalau kawin demo kat sini. Kena ente sihat ke? Nah. Kaifahaluka ente? Oh, kaifahaluka lagi ente lagi tambah. Tu nak nampak juruhnya, nak nampak agama kuat dia. Tu. Kena sibuk hak zahir kalau ni. Pakak beli serba belaka, pakak pakai jubah belah belaka. Nah. Mari orang tabat hari ni jubah belah dah orang lain ni. Duduk sebaris dengan para masyayikh. Jadi tak syekh agak dah ya. Tu belik orang lain ni. Laju jadi tak syekh. Nah, mudah jadi tak syekh. Mari duduk buat maksiat. Hari ni boleh hidayah, esok taubat, lusa je tak syekh dah. Nah. Wasa-wasa dia kata takut lekuk. Tu mudah ya orang lain ni. Batin tak ada cara mana lah. Betul zahir tu nampak orang soleh. Apa orang hak tertipu dengan zahir enggak pakai lepas lah sudut doa belaka dia dekat sini. Dia baca gapo tahu dah. Dia tahu baca gapo tahu. Kau itu mak mikrofon bunyi dia baca gapo tahu. Takut tahu tak kena Nah. Hak sepatutnya kita sibuk ke bi islahi sariratika. Memperbaikikan hati kita ni hatta tasira khairan min alaniyatika salihati, sehingga jadilah batin engkau tu jadi jadi baik lebih daripada zahir engkau yang baik. Zahir engkau kena baik juga. Itu dia kait dengan alaniyatika tu makna zahir lah. Alaniyah tu makna zahir, as-salihah makna yang baik. Nah. Tu. Nama ke batin hati je. Awak ni apa ni pakai spendung dengan coli saja ni. Dia kata saya baca hati saya biar baik dekat sini. Zahir yang nampak macam ni nah. Hati saya baik tak jadi tu. Nah, tu memelah kata kena baiki hati yang baik, tapi zahir pun kena baik. Maka tiap-tiap zahirnya, tiap-tiap batin hati seorang itu baik, pasti zahir dia baik. Az-zahir tadullu 'alal batin. Zahir itu menunjukkan batin hati seorang. Itu lah. Tu. Maka tiap-tiap yang batinnya baik, pasti zahirnya baik. Gitu. Tapi tidak lazim daripada seorang itu zahirnya baik, batin hatinya baik. Tu. Ada juga zahirnya seperti baik, tapi batinnya jahat. Wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu. Demikian kata memperbaikkan batin kita ni hingga jadilah ia batin tu lebih baik daripada zahir kita hak baik. Li'anna sarirata, kerana sesungguhnya batin ni, hati ni. Tu sir batin hati. Li'anna sarirata, kerana sesungguhnya batin hati seorang ni maudhi'u nazaril haqqi, ialah tempat tilik al-haq, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat tilik yang paling utama dan pertama. Begitu tu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maklum itulah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak menilik pada rupa kamu dan pakaian kamu, akan tetapi Allah Ta'ala tilik pada hati kamu dan amalan kamu. Sesungguhnya Allah tidak menilik pada rupa kamu yang zahir dan pakaian kamu yang zahir. Begitu juga amal kamu yang zahir, yakni tidak tilik dengan sebagai tilikan yang paling utama dan pertama. Tilik juga, tapi kedua, ketiga. Tuhan tak tilik zahir, lanja Tuhan tak tengok saya zahir ni. Lepas tu lanja bogel ke. Kalau pendek duduk kaki lima relax. Dia kata, "Wana awak ukur aurat ni?" Tuhan tak tilik zahir. Ayat abahmu dia ni. Tuhan tak tilik zahir tu dengan tilikan yang utama. Tilik juga, tapi tilik yang kedua. Tu. Hak paling utama Tuhan tiliknya ialah sariratika, iaitu hati engkau tu. Itu.
Nah, sebab tu kata Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, li anna sarirata, kerana sesungguhnya hati kita ni ialah maudhi'u nazaril haqqi, ialah tempat tilik yang paling utama bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa alaniyatah, ataupun wa alaniyatu boleh. Wa alaniyatu, padahal bermula. Nah, zahir kita ni pula matmahu nazaril khalqi, ialah matmahu, mana tempat tujunya, tempat fokusnya. Nah, tempat fokus, tempat tuju nazaril khalqi, tilikan daripada makhluk. Makhluk ni memang tempat fokus dia tengok zahir. Orang tu jalan bokok sikit, boh tukak wasbeh atas tekak kiri kanan tu, atas lenga tu ada sugi, boh serba besar pula, jangguk pas pusat, wali selalu, tak ada apa-apa. Nah, masya-Allah. Oh, wali ni, tu tempat fokus tilik makhluk memang zahir. Tu. Ada pun tempat tilik utama Tuhan, hati. Zahir Tuhan tilik juga? Tilik juga. Tapi tilik yang kedua, ketiga dah. Maka kita kena pentingkan tempat tilik Tuhan daripada tempat tomok fokus tilik makhluk ni, iaitu zahir. Pas zahir kita pakai lebih kurang tak, zahir pun kita perbaiki juga. Tapi orang panggil tu apa, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana makhluk. Boh serbai kau taruh janggut sipel gapo kau gapo, tu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak tunjuk-tunjuk ke manusia dah. Wa ma zakarallahu ta'ala, wa ma, dan tidak manafi dah, wa ma zakarallahu ta'ala, dan tidak menyebutlah oleh Allah Ta'ala as-sirra, akan hati ni, akan sir, mana hati ni, wal alana, dan akan zahir ni, fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah ini Quran, illa, melainkan bila Allah Ta'ala sebut zahir dengan batin, wa bada'a bi zikri sirri, Allah Ta'ala mulakan dengan menyebutkan batin dulu. Nah, Allah Ta'ala mula menyebut dengan batin dulu. Nah, mana antara lain Allah Ta'ala firman dalam suratul Baqarah ayat 77. Nah, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu kan Allah Ta'ala sebut sir dulu, betul tak? Batin dulu, baru sebut zahir. Wa anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui akan barang yang mereka itu sembunyi dan barang yang mereka itu zahirkan. Tu. Apa ni? Ada lagi ayat, ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu, ala hina yastaghsuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Surah apa tak tahu. Ala innahum, jaga-jaga, ingat, sesungguhnya mereka itu, yakni orang munafik, yasnuna sudurahum, menyembunyi mereka itu akan dada-dada mereka itu. Sebab apa? Liyastakhfu minhu, supaya melindungilah menyembunyilah mereka itu minhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hina yastaghsuna thiyabahum, ingat tu kata hina yastaghsuna thiyabahum, ketika mana menutupilah mereka itu, orang munafik itu, thiyabahum, akan pakaian mereka itu. Mana mereka tutup, mereka lindung ke, orang panggil apa, hak batin mereka tu kupur, tu orang munafik. Izharul Islam bil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan, menyembunyikan, orang panggil menzahirkan Islam pada lidah, tapi menyembunyikan kufur di batin hati. Tapi Tuhan kata apa? Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Tu. Ada lagi ayat, fala yahzunka qauluhum. Maka jangan rusing, jangan takutlah, jangan duduk bimbang, jangan duduk sedih sangat, hai Nabi Muhammad. Qauluhum, oleh perkataan mereka itu, orang kafir tu. Fala yahzunka qauluhum, ni surah Yasin kalau tak silap dah. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Itu pun Allah Ta'ala sebut yusirruna wa ma yu'linu. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
wallahu alimun bidzatis sudur. Wallahu ya'lamu apa tu? Tusirruna wa ma tu'linun juga. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Ila akhir, banyaklah dalam Al-Quran itu bagai-bagai lagi ayat bahwasanya Allah Taala wa ma zakarallahu taala as-sirra wal alana, dan tidak menyebutlah oleh Allah Ta'ala akan hati batin ni dengan yang zahir fi kitabihi, di dalam Al-Quranul Karim, illa wa bada'a bi zikris sirri, melainkan Allah Ta'ala memulakan dengan menyebutkan batin. Apa yang nak kata bahawasanya batin itu lebih utama dan paling utama, paling pertama ditilik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mementingkan petilikan Allah lah. Sebab kita penting hak zahir. Apa kalau tanya mana penting zahir dengan batin? Penting batin daripada zahir. Lepas tu zahir tak penting, penting juga. Dua-dua penting, tapi hak paling pentingnya ialah batin. Jangan anggap kata batin je penting, zahir tak penting, tu salah. Atau zahir je penting, batin tak ada penting, itu pun lagi salah. Tu dah. Lepas tu zahir dengan batin ni penting ke? Mana? Halo. Zahir dengan batin ni penting kedua-dua. Tapi hak lagi pentingnya ialah lagi pentingnya ialah batin. Wa kana min du'aihi alaihi salam. Halo. Tu. Apa yang jadi gitu? Halo. Betul tak? Ya, halo. Apa je gitu? Masuk tak masuk tadi? Halo. Apa? Jadi tak? Terawak halo. Wa kana min du'aihi alaihi salam, dan adalah setengah daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar. Wa kana, dan adalah min du'aihi, setengah daripada doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihatan. Tengok. Jadi bukan orang panggil doa tu supaya hak batin saja oleh dah. Dua-dua lah, tapi dimulakan dengan batin dulu. Tu tengok. Allahumma ya Allah ya Tuhan, ij'al, jadilah olehmu sarirati, akan batin hatiku, khairan, jadi apa? Akan kebaikan, akan baik, min alaniyati, lebih daripada zahirku. Tapi waja'al alaniyati salihatan, dan jadikan zahirku ni salihatan. Jadi apa? Jadi akan zahirku ni akan baik. Tapi batin tu lebih baik daripada zahir. Zahir tu juga baik. Lagu tu. Bukan kata batin hati, yang penting hati. Zahir tak penting. Dah. Zahir pun penting, batin pun penting. Tapi batin tu didahulukan kebaikannya daripada zahir. Itu. Itu hadis ni, al-haditsu akhrajahu Tirmidzi atau Tirmidzi. Al-haditsu akhrajahu Tirmidzi fi babid du'ai fi babid du'ai fi babid du'ai apa tu liyaumi arafata, gitu. Al-haditsu, bermula ini hadis, akhrajahu, mengkeluarlah akan dia ini hadis oleh Tirmidzi, oleh Imam Tirmidzi, fi babid du'ai, pada bab doa biyaumi arafata, pada hari Arafah. Tu dia takhrij hadis ni min hadis Umar bin Al-Khattab, daripada hadis Umar bin Khattab. Wa qala Tirmidzi, dan telah berkata oleh Imam Tirmidzi, hadza hadisun gharibun, ini hadis ialah hadis gharib, la na'rifuhu, tidak kami ketahui akan dia ini hadis, illa min hadzal wajhi, melainkan melalui jalur ni saja, jalur wajah dia, ada sanad dia tu. Walaisa isnaduhu bil qawi, dan tidak adalah sanad tu dengan kuat. Tu dhabi intaha.
Tu. Tapi tak ada hak, kerana ni bukan nak jatuh hukum ke apa, walau hadis ni dhaif pun. Nah, hanya sebagai taghrib, nah, li taghrib, tak ada masalah pun. Jadi doa setengah daripada doa Nabi SAW tadi tu, Nabi mementingkan batin daripada zahir. Tetapi zahir juga dimintakan supaya Allah Ta'ala menjadi kebaikan. Itu Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihatan. Habis itu tu qamah situ, tak ada qamah tu kata mustari berat. Kemudian katanya Habib Abdullah bin Alawi al-Hadda, wa mata saluhatis sariratu saluhatil alaniyatu. Gitu. Wa mata dan bila saluhatis sariratu, eloklah oleh batin seorang tu saluhatil alaniyatu, nescaya eloklah juga zahir seorang, la mahalata. Tak ada jenis ragu-ragu lagi, mana pasti mesti gitu, la mahalah. Wa mata saluhatis sariratu saluhatil alaniyatu la mahalata. Dan apabila baik eloklah oleh batin seorang, maka eloklah oleh zahir seorang, tak ada jenis ragu-ragu lagi, pasti gitu. Kerana apa? Tu kerana apa pasti lagu tu? Fa inna zahira, kerana sesungguhnya zahir itu abadan, selama-lamanya, yakunu adalah ia zahir ni tabi'an lil batini, mengikut ia akan yang batin, salahan wa fasadan, nisbah elok atau ada nisbah buruk ikut batin. Jadi kalau batin seorang itu buruk, maka zahir itu akan terkeluar juga hal buruk, walau ia sembunyi lagu mana sekalipun. Sembunyi dengan serban dia, dengan janggut dia, dengan wasbah atas tekaknya, dengan sugi kiri kanan telinga, dengan celok lagi jubah labuh belah habis heret tai hayal kucing apa, walau sembunyi cakap warak macam wali, gitu bik juga hak mana buruk ya. Sebab apa? Mau batinnya buruk. Itu ni. Tu selama-lamanya tu kata Habib Abdullah al-Haddad. Fa inna zahira, kerana sesungguhnya zahir itu abadan, selama-lamanya, yakunu tabi'an lil batini salahan wa fasadah, selama-lamanya mengikut ia zahir ni akan batin, nisbah elok ke dan jahat ke, dia ikut bagi batin. Maka kerana tu kena perelok. Kalau kita nak baik sungguh zahir, kena perelok batin, barulah hak keluar daripada batin kita tu zahirnya jadi baik, yang sebenar-benar baik. Bukan baik tiru-tiru, bukan baik lakon-lakon. Tu nanti dia sebut ada tu pelakon ke apa tengok bawah ni. Mung tu dipanggil ahli tasannu'i, panggil pelakon. Pelakon drama panggil. Ahli tasannu'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya pada jasad, yakni di dalam tubuh kita ni, mudghah, ada seketul daging. Tapi bukankah hendak dengan seketul daging tu, naknya hal yang ada pada seketul daging. Kalau seketul daging tu zahir lagu tu, kalau gitu kan. Nak baiki hati ni kena pergi jumpa doktor tabik di hospital Sungai Buloh. Tu suruh doktor bedah hati tu kan, waktu baik comel sikit. Mungkin nak seketul daging tu dah. Inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya pada jasad ini, dalam tubuh kita ni ada seketul daging. Idza salahat, apabila baiklah ia mudghah tadi tu, salaha biha sairul jasadi, nescaya baik dengan sebabnya oleh sekalian jasad. Tubuh badan jadi baik lebih. Kaki tangan, mata, kepala, lidah, mulut, gapo kakak habis jadi baik lebih. Kemaluan gapo semua jadi baik. Bila kelakuan yang ada pada seketul daging tu baik. Itu maksud gitu. Tu. Wa idza fasadat, dan apabila rosaklah ia mudghah tadi, seketul daging tu rosak, ini kelakuan yang ada pada seketul daging tu rosak, hal yang ada pada seketul daging tu rosak, fasada sairul jasadi, nescaya rosaklah oleh sekalian jasad. Gapo dia kau orang panggil mudghah tadi yang dikehendaki, ala wahyal qalbu. Tu ketahuilah, jaga-jaga ketahuilah. Seketul mudghah tadi, seketul daging tu yang dimaksud ialah al-qalbu. Apa qalbu? Jantung.
Tu hak deguk-deguk tu lah. Deguk ni nak go tu, deguk sekali lagi nak lagu ni, deguk lagi tu. Mari roh syaitan pula. Deguk sekali lagi mari roh nafsu. Macam-macam. Tu panggil qalbu. Habis itu kemudian kata dia, wa'lam, ketahui olehmu annamani da'a, bahawa sesungguhnya barang siapa yang mendakwa diri, annalahu, bahawa ada baginya man tadi tu sariratan amiratan, ada batin hati yang molek, mana hak terjaga baik, maknanya amiratan makna dipelihara molek amirah. Tu dia kata hatiku baik ni, hatiku suci, hatiku bersih. Wakana, padahal adalah ia man tadi yang mendakwa tu qad kharaba, sungguhnya telah merobohlah ia, menghancurlah ia, merobohlah ia ala niyatahu, akan zahirnya man yang mendakwa tadi tu. Barang siapa yang mendakwa tadi tu bitarkit taati, meroboh tu takluk pada kata kharaba. Ia meroboh dengan lagu mana? Bitarkit taati, dengan sebab meninggalkan segala ketaatan kepada Allah az-zahirati, yang bahasa zahir. Mana dak semaya, dak puasa, dak tutup aurat. Tapi kalau orang tanya, "Hei, awak ni kenapa ni tak baik ni, awak tak semaya ni, tak puasa ni." Saya punya hati yang terjaga rapi ya. Tu. Ada lah. Ada kau orang ni. Jangan pandang zahir je. Tahu tak? Saya nampak je seksi macam ni, tapi hati saya baik, tahu. Tu ada dah Abu Abdullah Alawi Al-Haddad sebut dah. Ada dah orang ni dakwa gitu. Tengok. Tu annamani da'a, bahawa barang siapa yang mendakwalah ia, annalahu, bahawa seada baginya barang siapa tu sariratan amiratan, hati, batin hati yang terjaga rapi, mana molek bagus. Wa kana, padahal adalah ia barang siapa tu qad kharaba ala niyatahu, sungguhnya meroboh akan zahirnya, meroboh bitarkit taati zahirati, dengan sebab meninggalkan segala taat yang zahir. Fahuwa, maka ia siapa? Man da'a tadi, mani da'a, orang yang mendakwa tadi tu, mudda'in kadzabun, ialah pendakwa yang berdusta. Dia tu pendakwa yang berdusta tu. Bohong tu. Kalau mu percaya kat wadah lah, kalau mu pergi benar ke si pendusta tu, mu juga turut dusta. Tasdiqul kadzib kizbong. Mu membenarkan orang yang berdusta tu, mu juga pendusta. Iya juga dia kata. Nampak je zahir macam tu, tapi hati dia bagus kot. Maka mu juga pendusta. Orang yang dakwa lagu tu tapi zahirnya meninggalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tu mudda'in kadzabun. Orang yang pendakwa yang berdusta. Wa man ijtahada, dan barang siapa pula yang bersungguh-sungguh fi islahi ala niyatihi, pada memperbaiki zahirnya. Tu sungguh benar dia bab zahir ni. Lagu mana ke? Dia islahi ala niyatihi, nak memperbaiki, memperelokkan zahirnya seorang, bitahsini zayyihi, dengan mempercantikkan perhiasannya, wa hayatihi, dan kelakuannya, wa taqwimi lisanihi, dan takwi mana pelaturkan lidah yang bercakap tu, yang kemah, nampak comel, nampak iyalah sibik getar lah kata, cakap tu kemah, nampak dah tu ni. Excuse me. Tu bahasa orang putih. Lau samah tu cakap Arab ya dah. Ana enta tu. InsyaAllah alhamdulillah. Tu zahir dia tu nampak comel. Sungguh ya, wa man ijtahada fi islahi ala niyatihi, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh pada memperbaiki zahirnya. Lagu mana bersungguh-sungguh memperbaiki zahir? Bitahsini zayyihi, dengan mempercantikkan hiasan luar dia. Tak cukup ridak sebelah ni pula. Tu tak cukup lagi ridak atas ni. Buat baluk serba wi nampak besar lagi. Tak cukup seranggut 2-3 orang. Wi pakai muh punya bong wi sampai letup. Seranggut. Wi kemah nampak zahir macam wali tu. Buh tokak pula. Tokak dua-dua gitu. Dah. Wi nampak kemah. Tu. Wa hayatihi, dan hayah kelakuan dia hak zahir. Duduk pun nampak tertib tak ni, nampak sela cuma kemah, duduk tawarruk iftirah mak. Tak ada duduk sela tarabak ni.
Terus duduk lagu tu tak kemah, tak nampak warok ya. Ha. Wa taqwimi lisanihi. Tu. Dan apa? Sesuatu bagi lidah dia. Wa wazni harakatihi, dan timbang apa? Neraca geraknya. Fi uqudihi, pada duduknya, wa qiyamihi, dan pada berdirinya, wa masyihi, dan jalannya. Duduk pun ada cara dia kemah. Kemah balik, nampak macam kemah sibuk dia dak benda tu. Caca tu cara bangun tak kena je duduk semula, tak kena ni cara bangun ni ni. Tu we nampak orok sikit tu cara duduk, cara berjalan bekir tu. Wa taraka batinahu, padahal meninggallah ia man tadi tu akan batin man. Tu tinggal ke mana? Mashhunan, meninggal ia man tu akan batinnya mashhunan, hal kadai kota bi khaba'ithil akhlaqi, dengan segala kekejian akhlak, wa razailit tibai, dan kehinaan segala tabiat. Batin tak cara, yang penting zahir ni we nampak orang tu puji kita, orang soleh, orang bagus, orang juk kuat agama ni. Hak zahir ni we nampak kemah. Hak zahir kemah dah. Nampak zahir kemah dah selesai masalah tu. Hak batin secara dah. Bukannya orang nampak. Ya kira orang, bukan ya kira Tuhan dak. Tu tengok. Kalau gitu orang lagu ni wa fahuwa, maka ia man ijtihada tadi, orang yang bersungguh-sungguh memperbaiki zahir tadi tu, min ahli tasannu'i, setengah daripada pelakon sensasi. Tu pelakon sensasi ni orang ni. Nak berlakon ke siapa tahu, pelakon kan siapa. Rugi ni jadi pelakon ni. Baik kalau mau jadi pelakon jadi macam Errol Aziz tu, boleh duit gerak orang bayar. Ni dak jadi pelakon. Orang tak ada bayar duit kita, duduk warak depan orang gitu. Apa juru kemah nampak depan orang gitu, tak ada orang bayar gaji pun. Orang puji pun tak. Kalau kata orang puji boleh ke apa? Boleh syurga. Terhindar pada neraka. Tak ke? Tengok. Tu fahuwa, maka ia man ijtihada min ahli tasannu'i, setengah daripada ahli maknanya pelakon sensasi, wariya'il mu'ridina 'anil maula, dan orang yang riak, orang yang nak menunjuk-nunjuk, al mu'ridina, yang berpaling hati dia tu 'anil maula, tinggal ke Tuhan dia. Dia tinggal Tuhan dia daripada hati dia. Dia tak percaya ke Tuhan. Seolah-olah macam tak percaya ke Tuhan lah. Bapa, hati dia tu busuk bangar, penuh dengan keji akhlak, penuh dengan hina tabiat. Tu. Tapi zahirnya dia kemah dengan pakaian-pakaian yang warak-warak, kelakuan yang nampak kemah, cakapan nampak tersusun. Orang kata dia ni bagus, kemah, orang soleh. Fa iyyaka ay ba'id nafsaka, maka jauhilah. Fa iyyaka ay ba'id nafsaka, maka jauhilah akan diri engkau ya akhi, saudara, antastura syai'an. Tu bahawa engkau menutup ke akan sesuatu, kena jauhkan diri kamu bahawa engkau tutup ke akan sesuatu mana? Lau zahara, yang jikalau zahirlah ia syai' tadi tu linnasi, bagi manusia, kunta nescaya adalah engkau tastahyi min zuhurihi, malu, berasa malulah engkau tu dari kerana zahirnya syai' tadi tu. Tu mu kena elok diri kamu. Tu. Kenapa? Karena hayaan, karena malu, yansha'u min khaufil istiqbahi, karena terbaik hasil daripada takut dituntut keji, dibila keji oleh manusia. Jangan lagu tu. Tu, jangan kita tutup sesuatu yang kalau zahir sesuatu tu pada manusia, kita tu malu dari kerana zahirnya perkara tersebut. Tu kerana malu hasil daripada takut dikeji oleh orang. Maka kalau gitu lagu mana? Tunjuklah. Dia bukan gitu maksud dia. Maksudnya kita kena perbaiki hak batin. Tu batin hati kita tu kita kena baiki. Bukan kita tutup sifat dalam hati tu penuh ujub, riak, sum'ah, takabur, hasad, dengki, tamak, halaba, penuh dalam jiwa kita. Tapi kita tutup dengan hak zahir, nampak macam warak, wali, tok guru, syekh, ulama billah ni. Tu tak molek dah.
Tu apa? Takut kalau orang nampak hak dalam kan, orang bila keji. Tu jangan. Pas lagu mana? Beki hati tu. Beki hak dalam tu. Lebih utama lagi daripada kita bersungguh-sungguh memperbaikkan yang zahir semata-mata. Qala ba'dul 'arifina, telah berkata oleh sebahagian orang arif billah, orang wali-wali Allah, orang-orang yang mengenal Allah sebagai kenal yang meliputi haibah di batin hati dia dengan ma'rifah yang khasah. Dia kata mana? La yakunu sufiyyu sufiyan. La yakunu sufiyyu sufiyan. Tidak jadilah oleh seorang sufi itu sebagai orang sufi sengoti. Seorang sufi itu tidak sebenar-benar sufi, mana gitu. Kalau dia mengaku sufi pun orang panggil sufi-sufian jelah. Nah. Sufi jadi-jadian dia panggil. Nah, bukan sufi hakiki dah. La yakunu sufi yusufiyan. Tidak jadilah seorang sufi itu sebagai orang sufi sengoti hatta sehinggalah yakuna apa tu? Hatta yakuna bihaitsu, sehingga jadilah ia seorang sufi itu bihaitsu dengan sekira-kira lautifa, jikalau ditelanjangkan bijami'i ma fi batinihi, dengan sekalian barang yang ada di dalam batin hatinya. Ditelanjangkan di mana? Ala tabaqi fi suqi, di atas pentas pada pasar. Orang zaman dulu kan dia di pasar ni dia ada pentas. Pentas tempat dia nak jual hamba. Nah, saya tengok kan cerita Piramli tu kan. Ada hamba ling ada. Ini berapa dirham, berapa dinar. Nah. Tu. Jadi seorang sufi itu tidak sebenar-benar sufi sehinggalah jadi ia seorang sufi itu dengan sekira-kira. Kalau ditelanjangkan dengan sekalian barang adalah batin hati dia di atas pentah pasar raya tadi tu. Ala tabaqi fi suqi. Gitu deh. Nah, di atas pentah pada suq pasar raya tu. Nescaya tu jawab bagilah. Jawab bagilah Latifah ni. Mastahya min zuhurihi syai' minhu. Nescaya tidak malulah dari kerana zahirnya sesuatu daripada batinihi tadi, daripada batinnya. Itu dia tak malu. Kalau ditelanjang ke batin dia tu, orang ramai pakak tengok, dia tak malu ke apa-apa. Tak ada aib. Tak ada orang panggil tu khabaisil akhlak, kekejian segala akhlak batin, warazail ittiba, tak ada orang panggil kehinaan segala tabiat tu tak ada. Apa-apa sudah sampai dia kepada tu nafsu yang sebenar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang bersifat dengan sifat akhlaqil muhammadiyah, sifatul mahmudah. Itu tu. Itulah baru jadi sufi sungguh. Macam kita ni bukan sufi ni, apa? Kalau Tuhan telanjang ke gapo ada dalam batin kita ni gak. Bukan setakat malu. Habis hai muka kita jatuh tak sanggup nak jumpa dengan manusia. Apa? Banyak sangat aib-aib tercela yang kita sembunyi dalam batin kita. Itu. Habis itu. Itu maka habis itulah intaha qala ba'dul arifin. Kemudian katanya dia fa illam taqdir bukan antahmala tu dah. Antaja'ala. Dia tinggal titik jing, patu mim tu tukar jadi ain dah. La'alla sawaba. Fa illam taqdir, maka jika tidak kuasalah engkau, tidak mampulah engkau, tidak mampu apa? Antaja'ala sarirataka khairan min alaniyatika. Tidak mampu engkau bahawa engkau jadikan batin hati engkau tu jadi baik lebih daripada zahir engkau. Fala aqalla, maka jangan kurang batin hati engkau tu, jangan kurang pun min antusawiya atau min antusawiya, daripada bahawa menyamailah bainahuma, di antara keduanya, di antara sariratika wa alaniyatika tadi tu. Di antara zahir engkau dan batin engkau biar sama. Istiwa uz-zahir wal batin, sama zahir dengan batin. Hak moleknya
batin tu lebih baik daripada zahir. Tapi kalau mu tak mampu lagu tu, tak apalah dia kata. Paling kurang pun biar batin dengan zahir tu sama. Fala aqalla, maka jangan kurang sikit min antusawiya, daripada bahawa menyamai bainahuma, di antara keduanya zahir dengan batin. Fayakunu, maka jadilah engkau imtisaluka li amrillahi ta'ala, junjung engkau akan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtina buka, dan menjauhilah engkau linahyihi. Jadi bulat dah. Linahyihi, bagi tegahannya Allah Taala, wa ta'zimuka li hurmatihi, dan mengagunglah engkau bagi perkara yang dihormatkan, akan dihormat oleh Allah Taala, perkara yang Allah Taala hormat. Wa musara'atuka, dan bersegeralah engkau fi mardatihi, pada keredaannya, keredaan Allah Taala, fil khala wal mala, pada waktu sunyi dan pada waktu ramai orang, ala haddin sawa'in, di atas hak yang bersamaan, di atas sebatasan sakatan yang bersamaan. Sama ada dalam sunyi, fil khala ni mana dalam sunyi lah. Tu bila air tu main khala ada ni. Tempat sunyi. Jadi kalau jambe tu kita duduk geger, berat lah tu. tak panggil jambe tu, tak panggil khala tu. Fil khala wal mala. Pada waktu sunyi seorang diri, wal mala, dan pada waktu keramaian ramai orang, ala haddin sawa'i, di atas hak yang bersamaan. Wa hadza, dan ini ini mana? Ini junjung perintah Allah dan tinggal tegas Allah, dan mengagung ke akan perkara-perkara yang dihormati oleh Allah, dan bersegera engkau pada redha Allah. Sama ada dalam keadaan sunyi sepi seorang diri atau keramaian itu di atas hak yang bersamaan. Awwalu qadamin, ialah awal-awal jejak kaki, yadauha, menghantarlah akan dia jejak kaki itu, al-abdu, oleh seorang hamba, fi tariqil ma'rifatil khassati, pada jalan makrifat yang khassah, jalan makrifat yang khusus. Kalau makrifat amal tu tak apalah. Orang yang nak dapat, kau panggil makrifat yang khassah, makrifat yang khusus, makrifat yang meliputi haibah di batin hati dia kepada maqam Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Taala firman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi siapa yang takut akan maqam Tuhan dia. Tu maka dapat dua syurga, jannatul ajilah, jannatul ajilah. Maka itulah pertama-tama sekali jejak kaki dia kena hantar apa? Iaitu junjung perintah Allah Ta'ala, tinggal tegas Allah Ta'ala, membesar, mengagung, memuliakan perkara-perkara yang dihormati oleh Allah Ta'ala, dan bersegera pada mencapai redha Allah Ta'ala, sama ada dalam sunyi atau dalam keramaian, di atas hak bersamaan zahir dengan batin. Inilah orang panggil awwalu qadamin, ialah awal-awal tepat hantaran kaki lah, maknanya qadami, mana tempat jejak tapak kaki kita. Awwalu qadamin, awal-awal jejak kaki, yadauha, yang dihantarkan akan dia qadam tadi al-abdu, oleh hamba, fi tariqil ma'rifatil khassati, pada jalan mencapai makrifat yang khusus. Makrifat yang khusus. Tak ada apa. Makrifat yang khusus. Makrifat yang meliputi haibah di batin hati dia, makrifat yang mengenal Allah Ta'ala dengan cahaya yang Allah Ta'ala taruhkan nur pada jiwa dia. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu zalika, akan demikian itu, wabillah, dengan Allah Ta'ala sahajalah at-taufiqu, taufik, khalqul qudrati fil abdi tadi itu didapatkan. Habis. Kemudian katanya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, faslun ay hadza faslun wa alaika bi'imarati awqatika bi wazaifil ibadati hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka wazifatun minal khairi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayhi min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawl. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.